Assalamu alaikum. Welcome to the online class of Greenfield School and College. Dear students, how are you? Hopefully you are fine. And how is going your study? Are you studying at home? Or you are just killing your time doing unnecessary things? I think you are not doing the second one. You are utilizing your time and paying attention on study. So as you see today, we're gonna start lesson 3 from Unit 6. And lesson title is 21st Century Higher Education. And this unit actually deals about higher education perspective. And first passage we went through Rabindranath Tagore's view about university and condition of education in this oriental region. And second passage we came to know about the comparison of universities, like access to higher education, public and private university comparison. These are the things. And in lesson 3 you will see what are the conditions, opportunities, challenges of 21st century higher education. So let's start. Keep watching. So before starting the passage, there is a warm-up activity. It says, what do you think should be the focus of 21st century education? Think and note down the factors that determine the nature of higher education. So according to your view, what are the factors or what could be the focus? কোন দিকে 21 শতকের শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া উচিত? And think and note down. So we are asked to think and note it down and the factors that determine the nature of higher education. তাহলে কোন কোন ব্যাপারগুলো উচ্চশিক্ষা ধরনটাকে ডিটারমাইন করছে? We to write down these things. This is the warm-up activity, so you can have a brainstorm and find out the things or factors according to your view, and you can note down it there and you can match with the writer's view. Well, the next it says, the passage starts, many educators believe that one of the functions of education today should be to impart 21st century skills that are indispensable for participation, achievement and competitiveness in the global economy. So অনেক শিক্ষাবিদ বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার একটা কার্যাবলী, আজকালকার শিক্ষার একটা বড় কার্যাবলী হওয়া উচিত যে 21 শতকের যে দক্ষতাগুলো আছে এগুলো ছড়িয়ে দেওয়া, দ্যাট আর ইন্ডিসপেন্সিবল ফর পার্টিসিপেশন, অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড কম্পিটিটিভনেস, যেগুলো অংশগ্রহণ, অর্জন এবং প্রতিযোগিতার বৈশ্বিক ও অর্থনীতির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জরুরি অথবা অনিবার্য. Beyond the assessment of reading, mathematics and science, it is now necessary to train other essential skills that are in demand in the 21st century. So এরকম গণিত বিজ্ঞানের বাইরেও পড়ার বাইরেও আরও কিছু দরকারি দক্ষতা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে স্টুডেন্টদের ট্রেন করা উচিত, এবং এগুলো হচ্ছে 21 শতকের চাহিদা অনুসারে এই দক্ষতাগুলো এগুলো বিবেচনা করা হয়. All people, not just an elite few, need 21st century skills that will increase their ability, employability and readiness for citizenship. So, and these skills should be imparted to everyone, not for only elite class or urban areas. So people from village or poor people, they should have also access, they should have get training, and they should qualify themselves. They could enjoy, they could achieve ability, employability and readiness for citizenship. তারা সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে, চাকরি নিয়োগের জন্য যোগ্য করে তুলতে পারবে এবং একজন সুনাগরিক হিসাবে পরিচিত হতে পারবে. সো কোনগুলো আসলে ওই স্কিলসগুলো? লেটস হ্যাভ আ লুক. প্রথমটা বলা হয়েছে থিঙ্কিং ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড মেকিং দ্য বেস্ট ইউজ দ্য ব্যারেজ অফ ইনফরমেশন. তাহলে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল চিন্তা অ্যান্ড তথ্যের সঠিক ব্যবহার. ব্যারেজ মানে স্টকে যে তথ্য আছে এই তথ্যগুলোর সঠিক ব্যবহার. তাহলে ক্রিটিক্যালি চিন্তা করতে পারা এবং তথ্যের সঠিক ব্যবহার করতে পারা. So information that comes their way every day on the wave, in the media, in homes, workplaces and everywhere else. তাহলে এই যে ইন্টারনেটে, মিডিয়ায়, টেলিভিশনে, বাড়িতে, কর্মস্থলে এবং সব জায়গায় যেসব তথ্য আমরা পাই
এগুলোর বেস্ট ইউজ করা এবং ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করা, এটা হচ্ছে একটা 21 শতকের দক্ষতা। অথবা critical thinking empowers people to access the credibility, accuracy, and value of information, analyze and evaluate information, make reasoned decisions, and take purposeful action. সো এরকম ক্রিটিক্যাল চিন্তা যেটা একজনকে এম্পাওয়ার করে অথবা সক্ষম করে তোলে কী ব্যাপারে, টু অ্যাসেস দ্য ক্রেডিবিলিটি নির্ভরশীল গ্রহণযোগ্যতা অর্জন, অ্যাকিউরেসি অ্যান্ড ভ্যালু অফ ইনফরমেশন তথ্যের সঠিকতা এবং মূল্য, অ্যানালাইজ অ্যান্ড ইভালুয়েট ইনফরমেশন তথ্য যাচাই এবং মূল্যায়ন, অ্যান্ড মেক রিজন ডিসিশনস যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অ্যান্ড টেক পারপোজফুল অ্যাকশন এবং ওই অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। সো ইফ আ পার্সন থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড মেক দ্য বেস্ট ইউজ দ্য ইনফরমেশন হি গেটস from different sources around him, then he would be able to evaluate things, value and get accuracy of the information, and make logical decisions and take purposeful actions of every events happening around him. So this is the first skills that is important for 21st century education. So it is like thinking critically and making the best use of information get around. Second one, solving complex and multidisciplinary problems. তাহলে জটিল এবং বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সলভ করা, সমস্যার সমাধান করা, দ্যাট অল ওয়ার্কার্স ইন এভরি কাইন্ড অফ ওয়ার্ক প্লেস এনকাউন্টার রুটিনলি, এবং যেটা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই কর্মীরা এটার মুখোমুখি হয় অথবা এরকম প্রবলেম সলভ করে পেয়ে থাকে। দ্য চ্যালেঞ্জেস workers face don't come in a multiple choice format and typically don't have a single right answer. এবং যেই চ্যালেঞ্জগুলো ঝুঁকিগুলো ওয়ার্কার্সরা ফেস করে, কর্মীরা ফেস করে, এগুলো এরকম এমসিকিউ আকারে মাল্টিপল চয়েস ফর্মেট আকারে আসে না, এবং এগুলোর এগ্রিমেন্টে সিঙ্গেল অ্যান্সার দেওয়া থাকে না যে উই টু গিভ টিক, নর ক্যান দে বি neatly categorized as math problems, অথবা এরকম আমরা পরীক্ষার খাতা যেভাবে গণিত অ্যান্সার করি এরকমভাবেও একদম এগুলো ক্যাটাগরাইজড করা থাকে না। ফর এক্সাম্পল, অর পাসড অফ টু সামওয়ান ইন অ্যাট এ হায়ার পে গ্রেড, অথবা এরকম উচ্চ কী বলা যায় ভালো মার্কস নিয়ে পাশ করার ব্যাপারটার মতো এটা নয়। বিজনেস expect employees at all levels to identify problems, think through solutions and alternatives, and explore new options if their approaches don't work. So authorities, they expect employees তার কোন ধরনের কর্মী চায় অথবা এমপ্লয়ি চায় at all levels to identify problems, যারা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে পারবে, সমস্যা ফাইন্ড আউট করতে পারবে, অ্যান্ড থিঙ্ক থ্রু সলিউশনস অ্যান্ড অল্টারনেটিভস, যারা সমাধান এবং বিকল্প চিন্তা করতে পারবে, অ্যান্ড এক্সপ্লোর নিউ অপশনস ইফ দ্যার অ্যাপ্রোচেস ডোন্ট ওয়ার্ক, এবং নতুন অপশন তৈরি করবে যদি তাদের সে আগের পদক্ষেপটি ভুল থাকে। সো these type of things, these are skills, those who have these skills, employees or authorities or organizations, they expect this type of employees or the individuals. Often this work involves groups of people with different knowledge and skills who collectively add value to their organization. এবং এই ধরনের কাজগুলো বিভিন্ন ধরনের লোকের সন্নিবেশ ঘটায় উইথ ডিফারেন্ট নলেজ, বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান এবং দক্ষতা সম্পন্ন, যারা সমষ্টিগতভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য অবদান রাখতে পারে। তাহলে এটা গেল হচ্ছে 2 নম্বর যে স্কিলের কথা বলা হয়েছে, যে সলভিং কমপ্লেক্স অ্যান্ড মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রবলেমস, জটিল এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতা। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে একটা এরকম যে প্রবলেমগুলো, চ্যালেঞ্জগুলো 21st সেঞ্চুরি একজন ওয়ার্কার ফেস করে, এগুলি এমন না যে
আমাদের পরীক্ষার খাতায় মাল্টিপল চয়েস অপশনস অথবা এরকম যেখানে একটা টিক দিয়ে দেওয়া অথবা একটা অঙ্ক সলভ করার মতো ব্যাপার অথবা জিপিএ 5 বেশি ভালো গ্রেড নিয়ে পাশ করার মতো এরকম ব্যাপার নয়। সো এইগুলোতে কী করতে হয়, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে হয়, আইডেন্টিফাই প্রবলেমস, প্রথমে প্রবলেম সমস্যা ফাইন্ড আউট করতে পারা, তারপর এটা সলিউশন নিয়ে চিন্তা করা, এটা বিকল্প নিয়ে চিন্তা করা, এবং হচ্ছে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যদি এটা কাজ না করে এটার জন্য আবার নতুন একটা অপশন খুঁজে বের করা। এবং এটার জন্য ইট ইনভলভস ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল উইথ ডিফারেন্ট নলেজ অ্যান্ড স্কিলস, এবং এটার জন্য বিভিন্ন জ্ঞান এবং দক্ষতা সম্পন্ন লোকের সন্নিবেশ ঘটানো হয় যারা সমষ্টিগতভাবে প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখতে পারে। তো এটা গেল হচ্ছে 21st সেঞ্চুরি স্কিলসের 2 নম্বর অপশনটা। 3 নম্বর কি আছে, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরিয়াল থিঙ্কিং স্কিলস। সো এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি আর অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ জব ক্রিয়েশন। Many of the fastest growing jobs and emerging industries rely on workers' creative capacity, the ability to think unconventionally and produce astonishing work. তাই এটা আসলে নতুন চাকরি তৈরির ক্ষেত্রেও সংযুক্ত। তো অনেক ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং দ্রুত বর্ধনশীল চাকরি আছে অ্যান্ড ইমার্জিং ইন্ডাস্ট্রিজ এবং রাইজিং যে শিল্প কারখানা আছে ক্রমবর্ধমান, দে রিলাই অন ওয়ার্কার্স ক্রিয়েটিভ ক্যাপাসিটি। তারা কী করে, কর্মীদের সৃজনশীল দক্ষতার উপর নির্ভর করে। দ্য এবিলিটি টু থিঙ্ক আনকনভেনশনালি, যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে, অ্যান্ড প্রডিউস অ্যাস্টনিশিং ওয়ার্ক, এবং বিস্ময়জনক ফলাফল উপহার দিতে পারে। Students should develop the ability to recognize and act on opportunities and the willingness to embrace risk. For example, তো শিক্ষার্থীদের কী করতে হবে, they should develop the ability to recognize and act on opportunities. তারা এরকম সুযোগ আইডেন্টিফাই করতে পারা এবং ওই অনুসারে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে, সক্ষমতা অর্জন করতে হবে, অ্যান্ড দ্য উইলিংনেস টু এমব্রেস রিস্ক, এবং ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তো এটা গেলো হচ্ছে 3 নম্বর স্কিলসের কথা, যে সৃজনশীলতা এবং উদ্যোক্তার চিন্তাভাবনা। এবং এটা এরকম বলা যে নতুন নতুন জব তৈরির ক্ষেত্রে এটা খুব জরুরি, যেখানে যেরকম দেখা যায় যে অনেক ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং আর ইমার্জিং ইন্ডাস্ট্রি যারা আছে তারা এরকম ওয়ার্কার্সদের ক্রিয়েটিভিটি এবং এন্টারপ্রেনিউরিয়াল থিঙ্কিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে, এবং তারা ওইসব কর্মীদের উপর রিলাই করে যারা এরকম বিকল্প চিন্তা করতে পারে, ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে এবং আউটপুট দিতে পারে, সারপ্রাইজিং আউটপুট দিতে পারে। তো যার ফলে এই যে 21st সেঞ্চুরি স্টুডেন্টস তাদের উচিত এরকম সুযোগ ফাইন্ড আউট করা, ওই অনুসারে কাজ করা এবং ঝুঁকি নেওয়ার জন্য তৈরি থাকা, অথবা ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা গ্রহণ করা। এরপর বলা আছে কমিউনিকেটিং অ্যান্ড কোলাবরেটিং উইথ টিমস অফ পিপল অ্যাক্রস কালচারাল জিওগ্রাফিক অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাউন্ডারিজ ইজ নেসেসারি ইন ডাইভার্স অ্যান্ড মাল্টিনেশনাল ওয়ার্ক প্লেসেস অ্যান্ড কমিউনিটিস। তারপর আরেকটা হচ্ছে যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা পরায়ণতা, যেটা হচ্ছে বিয়ন্ড কালচার, জিওগ্রাফি অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে ভিন্ন দেশের ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন ভাষায় যোগাযোগের যে দক্ষতা ইজ নেসেসারি ইন ডাইভার্স অ্যান্ড মাল্টিন্যাশনাল ওয়ার্ক প্লেসেস। সো বহুজাতিক এবং বৈচিত্র্যময় যে কোম্পানিগুলো আছে সেখানে কাজ করার ক্ষেত্রে এটা দরকার ওই সম্প্রদায়গুলোতে। অ্যান্ড মিউচুয়ালি বেনিফিশিয়াল রিলেশনশিপস আর ইম্পর্ট্যান্ট। তো পারস্পরিক যে লাভজনক যে ইয়াগুলো আছে, অংশীদারিত্ব সম্পর্কগুলো আছে, দিস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন অ্যাচিভিং গোলস এভরিওয়্যার, নট জাস্ট ইন বিজনেস। কেবল ব্যবসায় নয়, সব জায়গায় এরকম যৌথ অংশীদারিত্বের যে মুনাফা সম্পর্কিত যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড টু অ্যাচিভ দ্য গোলস, লক্ষ্য অর্জনে, অ্যান্ড নট জাস্ট ইন বিজনেস, কেবল ব্যবসায় নয়, আদার্স অনেক ক্ষেত্রে এটা লাগে। এরপর বলা হচ্ছে মেকিং ইনোভেটিভ ইউজ অফ নলেজ, ইনফরমেশন অ্যান্ড অপরচুনিটিস। তথ্য এবং সুযোগের উদ্ভাবনী ব্যবহার।
which creates new services, processes and products, যেটা কি করে নতুন সুযোগ তৈরি করে, প্রসেস তৈরি করে, and the global marketplace rewards organization that rapidly and routinely find better ways of doing homes. এবং বৈশ্বিক যেই মার্কেট প্লেস আছে, বাজার আছে, এবং তারা ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানকেই পুরস্কৃত করে যারা এরকম দ্রুত এবং নিয়মিতভাবে যে কোনো কাজ সম্পাদনের সবচেয়ে অ্যাকসেপ্টেবল ওয়ে দেখাইতে পারে। And companies want workers who can contribute to this environment. এবং প্রতিষ্ঠানগুলো এবং কোম্পানিজগুলো এমন ওয়ার্কার চায়, কর্মী চায়, যারা এই এনভায়রনমেন্টটাতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে, অথবা এই যে ব্যাপারটা যে গ্লোবাল মার্কেট প্লেসের থেকে রিওয়ার্ড হওয়া, এইখানে এই এরিয়াটা থেকে যারা অবদান রাখতে পারবে এরকম কর্মী তারা চায়। So these skills will prepare everyone to prepare for the challenges of the 21st century and contribute meaningfully to the country's development. তাহলে এই দক্ষতাগুলো সবাইকে তৈরি করবে 21 শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য and contribute meaningfully to the country's development, এবং দেশের উন্নয়নে যথাযথভাবে অবদান রাখার জন্য। So we have finished reading the text. So we actually saw the skills that are needed in 21st century or to face the challenges of 21st century. তো যেটা জিস্ট বলা হয়েছে যে প্রথাগত শিক্ষা অর্জন করে 21 শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবে না, এর জন্য কিছু এক্সেপশনাল স্কিলস দরকার। যেমন বলা হয়েছে ক্রিটিক্যালি থিঙ্কিং পাওয়ার এবং ইনফরমেশন অথবা তথ্যের সঠিক ব্যবহার, এটার একটা স্কিল, এটা ইভ্যালুয়েট করতে হবে অথবা অ্যাচিভ করতে হবে। এরপর আরেকটা বলা হয়েছে জটিল এবং বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সলভ করার একটা দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শেষে বলা হয়েছে ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরাল থিঙ্কিং স্কিলস, সৃজনশীলতা এবং উদ্যোগী দক্ষতা, চিন্তাভাবনার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তো থিঙ্কিং, ক্রিয়েটিভিটি, ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড মেকিং দ্য বেস্ট, এটা আমরা জেনেছি যে আমরা আমাদের এভরিডে মুভমেন্টে যত জায়গা থেকে ইন্টারনেট, মিডিয়া, টেলিভিশন, বাসায়, কর্মস্থলে সব জায়গাতে যে তথ্যগুলো পাই এগুলো বেস্ট ইউজ করতে হবে। আর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কী করে একজন মানুষকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে, নির্ভুল এবং তথ্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে শেখায় এবং যাচাই করতে শেখায়, একই সাথে লজিক্যাল ডিসিশন নিতে এবং ওই অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে যোগ্য করে তোলে। পরেরটা আমরা যেটা দেখেছি যে সলভিং কমপ্লেক্স অ্যান্ড মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রবলেমস, যে কেবল প্রথাগতভাবে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন্স অথবা ম্যাথমেটিক্সে ভালো গ্রেড পাওয়া, এটা ওয়ার্কিং প্লেসে তেমন একটা কাজে দিচ্ছে না। সেখানে যেই চ্যালেঞ্জগুলো আসবে সেগুলো দিয়ে এরকম ভালো মার্কস পেয়ে কখনো ফেস করা যায় না। সো এগুলোর জন্য ক্রিটিক্যালি থিঙ্কিং পাওয়ার, তো কমপ্লেক্স প্রবলেম ফাইন্ড আউট করা, এটার জন্য প্রবলেম সলিউশন খুঁজে বাইর করা, বিকল্প খুঁজে বাইর করা, তারপর হচ্ছে এটা কাজ না করলে নতুন অপশন তৈরি করা, এরকম অনেকগুলো দক্ষতা থাকতে হবে। এবং এটা একা না, এরকম গ্রুপ অথবা ডিফারেন্ট পিপলের নলেজ এবং স্কিলস এটার সাথে যুক্ত। এরপরে যেটা ছিল যে ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরাল থিঙ্কিং স্কিলস, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তার দক্ষতা, এবং এটার ক্ষেত্রে এরকম নতুন নতুন জব ক্রিয়েশন, সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে অনেক ফাস্টেস্ট ক্রমবর্ধমান এবং রাইজিং ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা কর্মীদের সৃজনশীলতার উপর ডিপেন্ড করে এবং যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে এবং বিস্ময়কর ফলাফল দিতে পারে। তো সুতরাং স্টুডেন্টদের কোন দক্ষতা, এই দক্ষতাগুলো যাচাই করা উচিত, সুযোগগুলো ফাইন্ড আউট করা উচিত এবং ওই অনুসারে কাজ করা উচিত এবং ঝুঁকি গ্রহণ করা, মানসিকতা গ্রহণ করা উচিত। এরপর বলা হচ্ছে কমিউনিকেটিং অ্যান্ড কোলাবোরেটিং, যোগাযোগ এবং সহযোগিতার প্রবণতা। তো যেটা হচ্ছে যে sometimes we to deal or an employees to deal with the people of other countries or different person of different native languages or beyond culture, beyond geography. So this type of skills dealing with the people across boundaries, this will be needed in multinational workplaces and communities. So in this place student should have skills to collaborate or communicate with those people, এবং এইভাবে যে যৌথ
বেনিফিশিয়াল রিলেশনশিপ অথবা সম্পর্কগুলো তৈরি হয় এর মাধ্যমেই উভয় পক্ষ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, কেবল ব্যবসায়ী নয়। সেটা যেটা ছিল যে মেকিং ইনোভেটিভ ইউজ অফ নলেজ, ইনফরমেশন অ্যান্ড অপরচুনিটিস। সো এরকম যে তথ্য, নলেজ এবং ইনফরমেশনগুলো, সুযোগগুলো আমাদের সামনে আসে, এগুলোর উদ্ভাবনী ব্যবহার। অ্যান্ড মার্কেট প্লেসগুলো এরকম অর্গানাইজেশনকে রিওয়ার্ড করে যারা এরকম দ্রুত এবং নিয়মিতভাবে যে কোনো কিছু সমাধান করার ভালো পদ্ধতি শো করতে পারে। এবং কোম্পানিজরা আবার এরকম কর্মী চায় যারা এই আসপেক্টটাতে, যে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল মার্কেট প্লেসে রিওয়ার্ডেড হওয়ার ব্যাপারটাতে যারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে তাদেরকেই তারা প্রিফার করে। সো দ্য স্কিলস উইল প্রিফার everyone to prepare for the challenges of 21st century and contribute meaningful to the country's development. তাহলে এগুলোই হচ্ছে 21 শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একজনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, এবং এই দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারলে একজন কী করতে পারবে, দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারবে যথাযথভাবে। So আমরা এখানে we see some examples, questions, vocabularies. We know that we have to answer multiple choice questions. These are needed. There will be some task regarding vocabulary. So let's have a visit to the word meanings. So give contextual meanings. Contextual meaning means not lexical meaning. ডিকশনারিতে যে মিনিং আছে ওইটা না, প্যাসেজ অনুসারে এটা কী মিনিং দাঁড়ায়। ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান, ইন্ডিসপেন্সিবল। সো আমরা জেনেছিলাম ইন্ডিসপেন্সিবল এখানে যেভাবে আছে সেটা হচ্ছে অপরিহার্য, মানে খুবই জরুরি। এম্পাওয়ার মানে হচ্ছে সক্ষম করে তোলে। ক্রেডিবিলিটি, এটা হচ্ছে বিশ্বস্ততা অথবা বিশ্বাসযোগ্যতা। এরপর আমরা জেনেছি আনকনভেনশনাল মানে হচ্ছে ভিন্নভাবে, কনভেনশনাল মানে যেন আমরা হচ্ছে প্রথাগত। তো এখানে হচ্ছে আনকনভেনশনালি থিঙ্কিং, তো যেটা হচ্ছে বিকল্পভাবে চিন্তা করা, ভিন্নভাবে চিন্তা করা। ডাইনামিক মানে হচ্ছে স্ট্রং পার্সোনালিটি সম্পন্ন। তো এখানে স্ট্রং, এই প্যাসেজে পার্সোনালিটির চাইতে যে স্কিলস সহ যে পার্সন অথবা ওয়ার্কার্স আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে ডাইনামিক। বেনিফিশিয়াল মানে আমরা জানি যে এরকম সুবিধা অথবা মুনাফা রিলেটেড যেটা আছে এইখানে আছে, এখানেও এরকমই। ওই যে বেনিফিশিয়াল মানে হচ্ছে যে বলা হয়েছে মিউচুয়াল বেনিফিশিয়াল যেটা আছে, যে যৌথ অংশীদারিত্ব ফলাফল। তো এখানে বেনিফিশিয়াল বলা হচ্ছে আসলে মুনাফা অথবা ফলাফল। ইমার্জিং মানে হচ্ছে রাইজিং, যেটা ক্রমবর্ধমান, তাড়াতাড়ি বাড়ছে। এখানে যেটা যেরকম আছে যে ইমার্জিং ইন্ডাস্ট্রিজ মানে যেগুলো হচ্ছে দ্রুত উন্নতি করছে। অ্যান্ড টিপিক্যালি আমরা সাধারণত জানি যে সাধারণত অথবা কমন, নট আউটস্ট্যান্ডিং। ক্যাটাগরাইজড মানে হচ্ছে বাছাই অথবা এটাকে নির্দিষ্ট একটা ধরনে টার্ম করা। ইভ্যালুয়েট আমরা জানি যে মূল্যায়ন, এটাও এই কন্ডিশনে ঠিক আছে। ইনফরমেশন মূল্যায়ন করা, যাচাই করার ব্যাপারটাও এখানে আসে। So we have done with the passage, we have gone through the word meanings. So hopefully you got the things. So you are asked to write a summary here, and there are some questions. So what is meant by global marketplace? So global marketplace means actually it is the international context of the business, and where we are connected through because of multinational companies and other international organizations, and we sell, export, import. So in this way we are connected to a global market. And what are the qualities that graduates of the 21st century need to develop? The 21st century graduates need the mentioned skills, those we found in passages like that: critical thinking power, entrepreneurial innovative power, making the best use of information, then solving complex and multidisciplinary problems. Then we saw like communicating, collaborating, and making innovative use of knowledge, information, and opportunities. These are the qualities that graduates should have. Right, a summary of the passage we discussed in previous video,
how write summaries. You can watch, or you can have a look there, and you can write it there, and add more qualities that you think should be emphasized in education of our time. So now is the question to you. So নিজের চিন্তা কি, হোয়াট ইজ ইউর থিঙ্কিং, তোমার চিন্তা কি যে বর্তমান সময়ে যে শিক্ষা কোন ব্যাপারটাতে জোর দেওয়া উচিত? Write a short composition in your view on 21st century education. So now they ask you to write a composition. These are things usually comes in second paper. So along with this thinking, and you can add more information, and you can write a composition about 21st century education. So thank you so much for watching, for listening, and today we are done with the passage. We have finished the vocabularies and discussed the questions answer. Hopefully you understood this. So see you in another class. Okay, thank you.